எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். First finger, Lord, provide me. சொல்லுங்க, கர்த்தர் என் தேவையை சந்திக்கிறார். சொல்லுங்க. Then Lord, guide me. கர்த்தர் என் தேவையை சந்திக்கிறார். கர்த்தர் என்னை நடத்துகிறார். The Lord is providing me. கர்த்தர் என் தேவையை சந்திக்கிறார். Lead me, not to lead me. Yeah. And the Lord is my life solution. Answer, my life answer. கடவுள் என்னுடைய பதிலாக இருக்கிறார். என் வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களுக்கு அவர் விடுதலை கொடுக்கிறார். Okay, when we face life crisis of things, which if you try this, it's very easy to remember. Okay, we may use the whole 5 fingers that Jesus is my shepherd. ஆகவே இந்த கரங்களை உயர்த்தி இயேசு கிறிஸ்து மேய்ப்பராக இருக்கிறார். Jesus is my shepherd. சொல்லுங்க, இயேசு மேய்ப்பராக இருக்கிறார். சொல்லுங்க. Jesus provides me. இயேசு தேவையை சந்திக்கிறார். Jesus guides me. என்னை அவர் நடத்துகிறார். Jesus leads me. Yes. And lastly, Jesus is my life solution and answers. ஆகவே என்னுடைய கஷ்டங்களுக்கு அவர் பதில் கொடுக்கிறார். Then when you nothing, everything is bad thing happen and things, then you may count your thing like this. He is my shepherd, my provider, he must lead me, guide me, he is my solution. So you remind the word of God like this way. Very easy and easy to remember without yourself in your daily life. இந்த 5 வருடங்களை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் கடவுள் எப்படி தேவனை சந்திக்கிறார், நடத்துகிறார், ஆலோசனை கொடுக்கிறார் என்பதை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். Very easy. So you may not forget about the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Whenever you feel something happen and then you may come. It is the word of God. It's God's promise, and then God will provide, guide, lead. Okay. Everything. Okay. Can you say that Lord is my shepherd now? As the shepherd is guiding the sheep. Are you sure that? நீங்க அதை நம்பிக்கை இருக்கிறீங்களா? கடவுள் மேய்ப்பர் என்பதை நம்பிக்கை இருக்கிறீங்களா? Okay, praise the Lord. And then I once again congratulations with this good function there. The remaining order surely smoothly their process, and then may glorify the Lord and God. Thank you very much. மீண்டுமாக சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்காக நான் உங்களை பாராட்டுகிறேன், வாழ்த்துகிறேன். கடவுள் எப்பொழுதும் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென். God bless you. Someone sister they speak in Korea. கொரியாவில் பேசுவாங்க. அது நம்முடைய பிஷப் கொரியா லாங்குவேஜ் நல்லா புரிந்து அறிந்தவர். 3 ஆண்டுகள் அங்கே படித்தார். அவர் நமக்கு தெலுங்குல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி 예수 그리스도의 은혜와 평강이 여기 모인 여러분들에게 함께하시길 바랍니다. I wish that everyone would receive the glory and blessing of God. 저희들은 대한민국 광주 영락교회에서 왔습니다. నేను కొరియా దేశంలో ఉన్నటువంటి 광주 영락 సంఘం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినాను. 여러분들과 저희들은 예수 그리스도 안에서 한 형제요 자매입니다. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ అందరూ వచ్చినటువంటి మేము అందరము యేసుక్రీస్తు నందు ఒక కుటుంబముగా ఉన్నాము. 전지 전능하시고 이 우주 만물을 창조하시고 인간의 생사와 화복을 주관하시는 하나님 아버지의 아들이요 딸입니다. మరి మనకు రకరకాల భేదాలు, మన రంగు భేదము, దేశం భేదము, మన సంస్కృతి భేదాలు ఉన్నప్పటికీ యేసుక్రీస్తు నందు మీరు మేమందరము కలిసి దేవునికి సన్స్ అండ్ డాటర్స్. 여러분들이 건축하여 오늘 복원 예배 드리는 이 예배당은 살아계신 하나님의 집입니다. మరి ఇంత అందంగా మీరు కట్టుకున్నటువంటి ఆలయము ఇది దేవుని ప్రేమకు కేంద్రమైనటువంటి ఆలయం. 하나님이 이곳에 임재해 계셔서 여러분들이 드리는 예배를 받으시고 영광을 거두십니다. మరి దేవుడు ఈ ఆలయంలో ఈ ప్రతిష్ఠ దినాన ఆయన ప్రసన్నతలోనికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చిన వారు ఎవరైనా ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారి ప్రార్థనలు ఆయన వింటూ ఉంటాడు. 여러분들이 이 성전에 나와서 주 예수 그리스도 이름으로 기도할 때에 하나님께서 예수의 이름으로 응답해 주십니다. యేసుక్రీస్తు నామమున ఇక్కడికి వచ్చిన వారు ఏ ప్రార్థన చేసినప్పటికీ
బట్టి దేవుడు యేసుక్రీస్తు నామమున మీకు దానిని అనుగ్రహిస్తారు. 여러분들이 이 성전에 나와서 세상에 나와서 지은 죄들을 주 예수 그리스도 이름으로 회개하고 고백하면 하나님께서 여러분들의 죄를 다 용서해 주십니다. మరి ప్రపంచమంతట్లో దేవుని యొక్క రాజ్యం ఏ రీతిగా వ్యాప్తి చెందుతుందో మరి ఆలయంలో ఇది ఒక గుర్తుగా ఇక్కడ దేవుని రాజ్యము ప్రారంభించబడతా ఉంది. 그러므로 이 성전은 세상 어느 건물보다도 가장 소중한 건물이요 가장 복된 장소입니다. మరి ఆలయము దేవుని యొక్క ఆత్మకు కేంద్రమై ఉంది. ఇక్కడ నుంచి దేవుని యొక్క మహిమ ఆ లోకమంతా ప్రవహించేటట్లు ఈ ఆలయం నిర్మించబడి ఉండాలి. 앞으로 여러분들만 예수 그리스도를 구주로 믿어 하나님의 자녀가 되지 말고 మరి యేసుక్రీస్తు యొక్క పిల్లలమైనటువంటి మనమందరము ఈ దేవుని మహిమను ఇతరులతో పంచుకునేటట్లు ఉండాలి. 여러분들의 주변의 많은 사람들에게 예수 그리스도의 복음을 전하여 그들을 구원하여 하나님의 자녀로 삼으시기를 바랍니다. మరి దేవుని యొక్క దీవెనలు మీరు ఇతరులకు పంచేవారుగా దేవునికి ఛానల్స్ ఆఫ్ గ్రేస్గా ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను. 이것이 바로 하나님의 성전을 이곳에 세우신 목적입니다. మరి ఇది దేవుని యొక్క కృపలకు దేవుని ఆశీర్వాదాలకు ఇది నిలయం. 여러분들이 섬기는 이 교회가 무궁하고 부흥하기를 주의 이름으로 축복합니다. మరి మీ యేసుక్రీస్తు నామమున ఈ ఆలయంలో ఎవరెవరైతే ఇక్కడికి వస్తారో వారందరూ యేసుక్రీస్తు ముఖదర్శనం చేస్తారు. 여러분 감사합니다. మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. கிறிஸ்தன் ஏரியா சேர்மன் ரெவரண்ட் ஜார்ஜ் டினர் அவர்கள் ஒரு சிறப்பு மன்றாட்டை ஏறெடுக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். எங்கள் நேசிக்கிற நல்ல கடவுளே, எங்கள் வாழ்வின் அனைத்து காலங்களோடு இருந்து எங்களை வழிநடத்துகிற கடவுளே, உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம், வணங்குகிறோம் சாமி. விசேஷமாய் எங்கள் கொடுத்த இந்த புதிய ஆலயத்துக்கு நன்றி படைக்கிறோம். இந்த ஆலயம் எங்களுக்கு நீர் அநேக இறை மக்களாலும் அருட்பணியாளர்களாலும் எங்களுக்கு இந்த அருட்கொடையாய் கொடுத்த இந்த புதிய ஆலயத்துக்கு நன்றி படைக்கிறோம் சாமி. இந்த ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு கட்டி எழுப்புவதற்கு துணை நின்ற இந்த திருச்சபையின் அனைத்து இறை மக்களுக்காக, அனைத்து குடும்பங்களுக்காக, இந்த திருச்சபை பெருவுகளுக்காக, சபை ஊழியருக்காக, சபமணியருக்காக, இவர்கள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பேராலயத்தை இந்த கிராமத்தில் உருவாக்குவதற்கு நீர் கருவியாய் பயன்படுத்தி அனைத்து இறைமக்களையும் நாங்கள் நினைவு கூறுவோம் சாமி. சேஷமாத்திர குணசேகர் அங்கே அச்சபிக்கிறோம். அவருடைய தலைமையின் கீழ் அனைத்து இறைமக்கள் ஒருங்கிணைத்து இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆலயத்தை கொடுத்து நன்றி படைக்கிறோம். இதற்கு உதவி செய்த அனைவரையும் நாம் நினைவு கூறுவோம் சாமி. பேராது மூலமாய் கிடைத்த உதவிக்காக, விசேஷமாய் கொரியன் மிஷன் மூலமாய் கிடைத்த அனைத்து உதவிக்காக நன்றி படைக்கிறோம். உதவி கொடுத்த அனைத்து இறை மக்களையும் நாங்கள் நன்றி படைத்து அவருடைய வாழ்வுக்கு நன்றி செலுத்துகிற சாமி. விசேஷமாய் இப்படிப்பட்ட ஆலயத்தை நாங்கள் ஒரு நாளும் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடிய கிருபித்தாரோம். இது ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு முறை ஆலயத்துக்கு வருவது சென்றது மற்றும் நல்ல இந்த ஆலயத்தை நாங்கள் ஒரு நாளும் பயன்படுத்தி அதன் மூலமாய் நல்ல என்னோட வாழ்க்கையை வளமாக்குவதற்கும் என்னோட வாழ்க்கையை சீர்படுவதற்கு நீர் இந்த ஆலயத்தை பயன்படுத்த முடிய கிருபித்தாரோம். வேத வசனம் நான் காண்பது போல இங்கே உமது இருதயமும் இங்கே உமது காதுகளும் நீர் எப்போதும் இந்த இடத்தில் தங்கியிருக்கிறவர்களாக இருப்பது நன்றி படை சாமி. இந்த இடத்தை நாங்கள் உண்மை சந்திக்கிற ஒரு சந்திப்பாய் இருக்க முடிய கிருபித்தாரோம். என்னுடைய வேண்டுதல்களும் என் ஜெபங்களும் என்னுடைய பாடல்களும் இங்கே நடக்க போகிற அனைத்து சாக்கர் மந்தைகளும் அனைத்து நிகழ்ச்சி மூலமாய் நான் உங்களை சந்தித்து அதன் மூலமாய் நிர்வாண ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள உங்களை கிருபித்தாரோம். வந்திருக்கிற அனைத்து இறை மக்களையும் அருட்பணியாளர்களும் பேராரையும்